Good morning students, this is Deekshith Kumar. In the last few videos we have studied about articles of association, memorandum of association, and also we have seen doctrine of ultra vires in the last video. So in this video we are going to study a new concept called as prospectus. In this video not only we are going to study about prospectus but also its meaning, the importance in the company and its contents. That means like a memorandum of association, like articles of association, prospectus also having some contents. Let us see what is prospectus is. Prospectus is a document like other documents. A document containing detailed information about the company and an invitation to the public subscribing to the shares, capital and debentures of the company. The prospectus is a document that invites the public to subscribe the securities of a body corporate. Public ನಿಂದ shares ಅನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. See, once the company gets incorporated, promoters will start raising finance. It's a duty of the promoters also. So the public is invited to subscribe the shares and debentures of the company through an advertisement. So in order to make that advertisement, a document is required. That document containing detailed information about the company and an invitation to the public subscribing to the shares of the capital and debentures, the document is called as termed as prospectus. So ಇಲ್ಲಿ prospectus ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೈಸ್ ಶೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ is not allowed to invite subscription from the public. So it may raise share capital through the private placements from its relatives to friends, ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ is not an offer in itself, but it is an invitation to make an offer. Prospectus ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಆಫರ್ ಅಲ್ಲ, but it is an invitation to make an offer. ಇದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ is satisfied with the terms and conditions specified in the prospectus, then they will make the offer and company will give the shares. Okay, so prospectus is not an offer in itself. Section 23 of the Companies Act specifies about prospectus, why prospectus is required and why the company has to issue prospectus. Everything is discussed in the section 23. According to the section 23 of the Companies Act, it specifies that public company may issue securities to public through prospectus or ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. wherein the expression of public offer includes initial public offer or further public offer. Initial ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫರ್ದರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ to the public by a company or an offer for sale of securities to the public by an existing shareholder through the issue of prospectus. So ಈ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ prospectus ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. through a private placement, if it is a private company ಆಗಿದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. through the rights issue or a bonus issue in accordance with the provisions of the Companies Act, and in case of a listed company, a company which intends to get its securities listed, also the provisions of Securities and Exchange Board of India Act 1992 and the rules regulations made thereunder.
keep in mind while issuing the prospectus, not only we have to keep in mind the Companies Act 2013 or earlier act, but also we have to take consider into Security Exchange Board of India Act 1992, SEBI Act. ಫಾರ್ಮ್ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 23. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. Prospectus is defined in section 2 subsection 70 of the Companies Act 2013. According to the section 2 subsection 17, prospectus means, or definition of prospectus is, any document described or issued as a prospectus and includes a red herring prospectus referred to in section 32 or shelf prospectus referred to in section 31, or any notice, circular, advertisement or other document inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate. This is the comprehensive definition given by the Companies Act 2013. ಈ ಡಿಫಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ರೆಡ್ ಹೆರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 32. ರೆಡ್ ಹೆರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಶೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಅದರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ರೆಡ್ ಹೆರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 32 ಆ್ಯಂಡ್ 31 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ಆರ್ ಎನಿ ನೋಟಿಸ್, ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಆಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಳಿಸಿದಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್, any document inviting offers from the public for the subscription of shares or debentures of a company is called as prospectus. Once again repeat, any document inviting offers from the public for the subscription of shares or debentures of a company is called as prospectus. Okay, so prospectus ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು basic conditions. First condition is it must be in writing. ಓರಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓರಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಲೈಕ್ವೈಸ್, ಆ್ಯನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಓರಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಮಿನ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಡುವಂಥ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಓರಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅದು ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್. ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ. But if the document satisfy the conditions of invitation to the public, it is a prospectus, even though it is issued to a defined class of public. So public ಗೆ ಅದು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಆಫರ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So whether shares have been offered to the public is a matter of fact and will depend upon the circumstance of the particular case. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕೇಸನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಆಫ್ 42, ಸೆಕ್ಷನ್ 42 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಪ್ರಕಾರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಡಿಂಗ್ 50 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, 50 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಆಫರ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ
basic details about and definitions of prospectus. Next, why it is important, why prospectus is required. Let's see one by one. This prospectus informs the public. That means the prospectus inform the public about the formation of a new company. ಕಂಪನಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ information about the company. ಅಥವಾ the prospectus provides complete, accurate and reliable information about the company. ಕಂಪನಿಯ ನೈಜವಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. Next one is it helps public to make decisions. Yes, the prospectus provides the public with information about the investment and helps the public to make an educated decisions as investors. Investorsಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. Induces the public to subscribe. The prospectus induces the public to subscribe for the shares and debentures of the company. ಕಂಪನಿಲಿರುವ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಎಸ್, ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ the directors, promoters and experts responsible for the information given in the prospectus. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೋ ಅದು ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. Serves as authentic record. Yes, the prospect serves as the authentic record of the terms and conditions on which the shares and debentures of the company are issued by the company to the public. Public issued ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ನ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ us move to the main part of the prospectus, that is contents. What are the contents? How many points are there in the contents? See, there is a golden rule as to frame the prospectus. Prospectus ಅನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟೇ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1860 ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರಾನ್ಸ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನಡಾ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ ಆಸ್ ಟು ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಕೇಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇಸ್ ದ ವಿಂಡೋ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೌಂಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ರೈಟ್? Soundness of the company's venture. The investor must therefore be given the complete picture of the company's intended activities and its position. ಕಂಪನಿಯ ಈಗಿರುವ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದಿ ಫುಲ್ಲೆಸ್ಟ್ disclosure of all materials and essential particulars and lay down the same full view of the all intending the purchase of shares. ಯಾರೆಲ್ಲ ಶೇರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯ ನಿಜವಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಲುಪುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ there should be necessary care should be taken while framing the prospectus. Okay, section 26 of the Companies Act 2013 deals with the contents. ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 26ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. So the central theme of the prospectus from the money raising point of view is that it sets out the prospects of the company and purpose for the which the capital is required. ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶೇರನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ section 26 of the Companies Act 2013, every prospectus issued by or on behalf of a public company, either with reference to its formation or subsequently or by or on behalf of any person who is or has been engaged or interested in the formation of the public company, shall be dated, signed and shall state such information
and set such reports on financial information as may be specified by the Security Exchange Board of India in consultation with the central government. ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಾರ್ಮಲಿ ಹಿಯರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ it has to give all the information or primary information which are necessary to be communicated to public information ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು and that should be signed, dated and shall state such information and set such reports on financial information. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 26. ಸೆಕ್ಷನ್ 26ನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡುವ. ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, contents of prospectus can be categorized into 4 categories. That is, one is general information, second one is report of financial information, next declaration of compliance, and lastly matters and reports as prescribed. First one, general information to be stated. Section 26 subsection 1 subsection A ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಂಬರ್ 1 is name and address of the company and other person who deal with the company. Name and address of the registered office of the company, company secretary, chief financial officers, auditors, legal advisors, bankers, trustees, if any underwriters and such other persons as may be prescribed. ಇಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಡೀಟೇಲ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಳಿದವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್, ಇಶ್ಯೂ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಡೇಟ್ಗಳಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಡೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ and declaration about the issue of allotment letters and refunds within the prescribed time. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೆದರೆ ಯಾವಾಗ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ, ಈ ಡೇಟನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ BODs ಅಬೌಟ್ ದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದೊಂದು ಇರಬೇಕು. ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ where all monies received out of the issues are transferred to and disclosed details to all nominees, all members, including the unlisted and unlisted monies listed and including money utilized and unutilized money out of the previous issue in the prescribed manner. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವರು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಷ್ಟು ಮತ್ತು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಳಿದಷ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೀ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೀ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಟು ದ ಇಶ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಫ್ ಎನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಕೀ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ಡ್ ದ್ಯಾರ್ ಫೋರ್. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತೋರಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ, ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಅದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್. ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳೇನು, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ, ಇದರ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳೇನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಈ ಕಂಪನಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, gestation period of the project na gestation period, extent of progress made to the project, adre ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಡೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಆರ್ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 5 years ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಲೀಗಲ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ and such particulars of the nature and extent of their interest of the company may be prescribed. ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಏನು, ಅವರ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಏನು, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ promoters contribution in such manner as may be prescribed about the source of promoter contribution necessary in the prospectus ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. So these are the information which must be contained under general information head as per section 26 subsection 1 again subsection A ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ. Next reports of financial information section B 26 subsection 1 subsection B ಅಲ್ಲಿ reports by the auditors. Reports by the auditors of the company with respect to the profits and losses and assets and liabilities and such other matters as may be prescribed. Auditor ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕು ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಉಳಿದಂತೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಆಡಿಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್. Reports relating profit and losses for each of the 5 financial years immediately preceding the financial year of the issue of prospectus, including such reports of subsidiaries and in such manner as may be prescribed. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಅದೇ ಹಳೆ ಕಂಪನಿ ಎಗೇನ್ ಇದು ಫರ್ದರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಆಗ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷದ್ದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಹಿಂದಿನ 5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Reports made in prescribed manner by the auditors. So reports made in a prescribed manner made by the auditors upon the profit and losses of the business of the company for each of the 5 financial year immediately preceding issue and assets of and liabilities of its business on the last date to which the accounts of the business were made up, being the date not more than 180 days before the issue of prospectus. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವ 180 ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಟು ವಿಚ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 26 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಎಗೇನ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ is contrary to the provisions of the Act and Securities Contract of the Regulation Act 1956 and Securities Exchange Board of India Act 1992 and the rules and regulation made by thereunder. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ನೈದರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ 1956 ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನೇ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿಕ್ಲರೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 26 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಅಗೇನ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ
ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ದರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 26 subsection 1 ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 26 subsection 2 ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕ್ಷನ್ 26 1ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ಗಳು, ಈಗ ಎ ಬಿ ಸಿ 3 ನೋಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಡಿ ತನಕ ನೋಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 26 to subsection 2. ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಶಲ್ ಅಪ್ಲೈ, ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 26 subsection 1 ಶಲ್ ಅಪ್ಲೈ to the issue of existing number of debentures holders of the company of a prospectus to or a form of application relating to the shares and debentures of the company, whether an application has a right to renounce the shares or not under the subclause. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂಥ ಕಂಪನಿ ಇರುವ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ shall apply to the issue of prospectus from or form of application relating to share debentures which are to be in all respects uniform with the shares and debentures previously issued. ಹಿಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗೈನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಲುಕ್ಸ್. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. See, this is the prospectus of Tata. Yes, Tata Capital Limited. This is the prospectus issued on January 21st, 2009. ಹಳೆಯ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿರೋದು. This is the format. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಟು ದ ಇಶ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ನಾರ್ಮಲಿ 200, 300, 500 ಪೇಜ್ ತನಕ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 152 pages ಅಂದರೆ 160 pages ತನಕ ಇದೆ. ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಶ್ಯೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಲಾಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ದ ಇಶ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಸ್, ಇಂಥ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನೋಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್, ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ winding this class, let us see what we have studied. We have studied about prospectus meaning, definition of prospectus as per the Companies Act, importance, why the prospectus is important, that we have seen. Contents of prospectus we have seen. Broadly speaking, contents ಗಳನ್ನು 4 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. One is general information, subsection 26, subsection 1, subsection A. Reports of financial information, B. Declaration of compliance, that is C. And lastly, matters and reports as prescribed, it is D. So ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದೆವು ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಟಿಂದ ನೋಡಿ, ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ನ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.